जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय यशोदनंदना व्रज जन रंजना यशोदनंदना व्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय विष्णुपाद परम हरिविराज जगच्चर्या सुत सुत श्रीमती श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता की जय। श्री श्री सीताराम कृष्ण गौर निताय की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter 10, text number 1. Shri Bhagavan Vacha Bhuya eva mahabaho Shrunu me paramam vachaha Yatteham priyamanaya Pakshyami hitakamyaya. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The Supreme Personality of Godhead said, "Listen again, O mighty armed Arjuna, because you are my dear friend, for your benefit, I shall speak to you further, giving knowledge that is better than what I have already explained." The word Bhagavan is explained by Parashar Muni, one who is full in 6 opulences, who has full strength, full fame, wealth, knowledge, beauty, and renunciation, is Bhagavan, or the Supreme Personality of Godhead. While Krishna was present on this earth, he displayed all 6 opulences. Therefore, great sages like Parashar Muni have all accepted Krishna as the Supreme Personality of Godhead. Now, Krishna is instructing Arjuna in more confidential knowledge of his opulences and his work. Previously, beginning with the 7th chapter, the Lord has already explained his different energies and how they are acting. Now, in this chapter, he explains his specific opulences to Arjuna. In the previous chapter, he has clearly explained his different energies to establish devotion in firm conviction. Again, in this chapter, he tells Arjuna about his manifestations and various opulences. The more one hears about the Supreme Personality of Godhead, the more one becomes fixed in devotional service. One should always hear about the Lord in the association of devotees. That will enhance one's devotional service. Discourses in the society of devotees can take place only among those who are really anxious to be in Krishna consciousness. Others cannot take part in such discourses. The Lord clearly tells Arjuna that because Arjuna is very dear to him, for his benefit, such discourses are taking place. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha
జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాసది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఈ 9-10 అధ్యాయాలు కృష్ణుడి యొక్క తన ఐశ్వర్య గురించి చాలా విస్తారంగా చెప్తున్నాను అనమాట. సో ఎందుకంటే కృష్ణుణ్ణి ప్రేమతో భక్తియుక్తంతో సేవ చేయడానికి అతని యొక్క ఐశ్వర్యం కూడా చాలా ముఖ్యం అన్నమాట. సో అందువల్ల కృష్ణుడు విస్తారంగా చెప్తున్నాడు అనమాట ఇక్కడ. సో భూయ అంటే భూయ ఏవ మహాబాహో. భూయ అంటే మళ్ళీ చెప్తున్నానని, రిపీటెడ్ అగైన్. వైదిక్ పద్ధతి ఏంటంటే ఏ విషయమైనా సరే మళ్ళీ 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 చెప్పాలి, అర్థమయ్యే వరకు చెప్పాలి. అది అందువల్ల మనం ప్రభుపాద పుస్తకాల్లో మనం చదువుతుంటాం. ఎప్పుడు చాలా కొన్ని విషయాల గురించి మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రభుపాద మళ్ళీ మళ్ళీ రాశారు. ఎందుకంటే ప్రభుపాద చెప్పారు అనమాట, మీ బుర్రలోకి అక్కడ మంచి బాగా గట్టిగా స్థిరంగా ఎక్కాలని మళ్ళీ మళ్ళీ అదే పద్ధతి అనమాట. వేదిక పద్ధతి ఏంటంటే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పాలి, అర్థమయ్యే వరకు చెప్పాలి ఒకే విషయాన్ని. ఎందుకంటే బ్రహ్మ విద్య అర్థం అవడం చాలా కష్టం అని శంకరాచార్య అంటారు. అందువల్ల మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పాలి. అందువల్ల కృష్ణుడు కూడా చెప్తున్నాడు, మళ్ళీ 7వ అధ్యాయంలో చెప్పాడు, మళ్ళీ 9వ అధ్యాయంలో చెప్పాడు. అందువల్ల మళ్ళీ చెప్తున్నాను, నన్ను రిపీట్ కృష్ణ యూనో అదే ప్రభుపాద అదే చెప్తాను అనమాట. కృష్ణ భక్తి చాలా సులభం, మళ్ళీ కష్టం కూడా అని. సో మాయ మనల్ని పట్టిస్తుంది అనమాట. సో మాయ మనల్ని ఎందుకు పట్టుకుంది? ఎందుకంటే కృష్ణుడు ముందు మనం అవజ్ఞులం అయిపోయాం వల్ల. సో మనం కృష్ణుడి యొక్క భగవత్తని మనం స్వీకరించలేదు కాబట్టి. సో అందువల్ల నా గురించి విను. అందువల్ల సో అర్జునుడు చాలా పెద్ద పరాక్రమవంతుడు. సో అందువల్ల కృష్ణుడు అర్జునుడిని మహాబాహో అని సంబోధిస్తుంది అనమాట. సో ఈ శబ్దం చాలా ఇంపార్టెంట్, మహాబాహో, మైటీ ఆర్మ్డ్. అందువల్ల సో మన దగ్గర కూడా బాహువులు ఉన్నాయి, కానీ మనం అర్జునుడి యొక్క బాహువులు డిఫరెంట్ అన్నమాట. సో అతను ఏంటంటే కొన్ని వేల మందితో అతను ఒక్కడే యుద్ధం చేయగలడు. మనం ఒక్కడితో కూడా యుద్ధం చేయలేని పరిస్థితి, ఫైట్ చేయలేని పరిస్థితి. అందువల్ల కృష్ణుడు అతన్ని మహాబాహు అని సంబోధించాడు. సో ప్రభుపాద్ మంచి అర్థం చెప్పాడు అనమాట. మహాబాహు అంటే మంచి దృఢ నిశ్చయం లేకుండా కృష్ణ భక్తిలో అడ్వాన్స్ అవడం చాలా కష్టము. అందువల్ల మనం కూడా ఈ ప్రకృతితో యుద్ధం చేయాలి. కృష్ణ భక్తిలోకి రావడం అంటే ప్రభుపాద చెప్పాడు అనమాట, మాయాదేవి మీద యుద్ధం ప్రకటన చేయడమే అందువల్ల ఈ ప్రకృతి మనకి సహకరించదనమాట. ఎస్పెషల్లీ ప్రభుపాద చెప్పారు, ఈ 4 నియమాలు పాటించేవాడు అసలైన మహాబాహు అని. ఎందుకంటే మద్యపానం చేయడం, అవధ్య స్త్రీ సంఘం చేయడం, పరస్త్రీ సంఘం చేయడం, ఇవన్నీ కూడా అందరికి ఇష్టం అనమాట. ఈ మద్యపానం చేయడం ఒకటి. భీష్మదేవుడు అదే అంటాడు అనమాట, ఈ మద్యపానం చేయడం, పరస్త్రీ గమనం, ఇవి అతి పథకాలని. సో అందరికీ ఇష్టమైన ఉంటాయి. ఈ మాంసాహారం తినడం భీష్మదేవుడు అనుశాసనిక పనులు చెప్తాడు, బ్రహ్మచర్యం పాలన కన్నా మాంసాహారం త్యాగం చేయడమే గొప్ప తపస్య అని భీష్మదేవుడు అంటాడు. అన్ని తపస్సుల్లో కూడా గొప్ప తపస్సు ఏమిటంటే మాంసాహార త్యాగం అని భీష్మదేవుడు నిర్ధారిస్తాడు అనుశాసనిక పర్వంలో. అందువల్ల
మహాభారతంలో అతను అంటాడు అనమాట, ఎవరైతే మాంసాహారం త్యజిస్తారో వాళ్ళు ఎంతో సుందరమైన వ్యక్తులుగా జన్మిస్తారని అతని కర్మ సిద్ధాంతం. అందువల్ల సో ఈ 4 విడిచిపెట్టి ఎంతో చాలా దృఢ నిశ్చయంతో భక్తి చేస్తున్న వాళ్ళే మహాబాహులు అని ప్రభుపాద్ డెఫినేషన్ ఇచ్చారు అనమాట. సో మనం కూడా మన ప్రభుపాద్ చెప్తున్నారు మనం కూడా మహాబాహు అవ్వాలి. సో మహాబాహు అవడం అంటే ఈ 4 నియమాలు చాలా శ్రద్ధగా స్ట్రిక్ట్ గా దృఢ నిశ్చయంతో ఫాలో అవ్వాలన్నమాట. సో భూయ ఏవ మహాబాహో శృణుమే పరమం వచః. సో కృష్ణుడు పరమాత్ముడు, అందువల్ల అతను చెప్పే వాక్యాలు కూడా పరమ వచనములే అని ప్రభుపాద చెప్తారు అనమాట. సో ఈ దట్ ఈస్ వై పరమం వచః అంటున్నాడు, పరమం వచః. సో ఎందుకంటే మనలో ఈ 4 లోపాలు ఉన్నాయి కదా. మనం తప్పులు చేస్తాం, మనం భ్రమిస్తాం, మన ఇంద్రియాలు కంప్లీట్ కాదు, మనం మోసం చేస్తాం. ఈ 4 దోషాలు లోపాలు కృష్ణుడిలో లేవన్నమాట. అందువల్ల అతను చెప్పే అన్ని వాక్యాలు కూడా పరమం వచః అని అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. సో దివ్యమైనటువంటి వచనములు అని అర్థం చేసుకోవాలి. సో మనం బద్ధజీవులు, అందువల్ల కృష్ణుడు మనల్ని కన్విన్స్ చేయడానికి ఎన్నో రకాలుగా ప్రయత్నిస్తాడనమాట. సో ఎందుకంటే అన్ని కోణాల నుంచి కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు, కృష్ణుడు పురుషోత్తముడు, భగవంతుడు ఎలాగో అని. అందువల్ల సో మనం ఇవన్నీ విని కృష్ణుడి యొక్క శరణు పొందాలి అని నిశ్చయం పొందితే అది సక్సెస్ అన్నమాట. సో ఎందుకంటే సో మళ్ళీ మా కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు హితకామ్యయ హితకామ్యయ. కృష్ణుడు అర్జునుడికి ఎందుకు చెప్తున్నాడంటే, ఎవరైతే అర్జునులాగా శిష్యులు, అర్జున్ లాంటి శిష్యులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళంటే గురువులకి చాలా ఇష్టం. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే శిష్యుడు అనుకుంటాడో మనస్సులో, అరే ఎప్పుడు ఒకే మాట చెప్తున్నాడు, మళ్ళీ 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 వినాలా దీని గురించి ఎంతసేపు వింటాము అనే శిష్యుడికి కూడా జ్ఞానాన్ని ఇవ్వడం అనమాట. కానీ అర్జునుడు అలా కాదు, మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పు అని అడుగుతున్నాడు. అందువల్ల కృష్ణుడు అర్జునుడి మీద ప్రేమతో యూజువల్ గా జ్ఞానాన్ని అడగకుండా ఇవ్వకూడదని అంటారు. కానీ ఇక్కడ ఈ 10వ అధ్యాయంలో అర్జునుడు అడగకుండానే జ్ఞానం ఇచ్చేస్తున్నాడు. ఎందుకంటే కృష్ణుడు అబ్జర్వ్ చేస్తాడు అనమాట, అర్జునుడికి కృష్ణుడు అంటే ఎంతో ప్రేమ అని. నేను ఇంకేం చెప్తావు, ఎంతసేపు వినాలని విసుగు చూపించలేదు. అందువల్ల కృష్ణుడు నువ్వు ప్రియమైన వాడివి కాబట్టి నేను నీకు చెప్తున్నాను అని అంటున్నాడు అనమాట. భూయేవ మహాబాహో శృణుమే పరమం వచః యత్తేహం ప్రియమాణాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయ. శ్రేయస్ ప్రేయస్ అని మీరు ఉంటారు కదా, వినుంటారు. సో కృష్ణుడు హితకామ్యయ, నీకు ఏదైతే లాభం కలిగిస్తుందో అదే చెప్తాను. శ్రేయస్సు ప్రేయస్సు, ప్రేయస్సు కాదు నేను చెప్పేది, నీకు శ్రేయస్సు చెప్తున్నాను అని. సో ఇది చాలా అది ఇంట్రొడక్షన్ అన్నమాట. సో ఈ విషయంలో ఇంకా అర్థం చేసుకోవాలి అనుకుంటే, విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్ అంటారు, ఈ అధ్యాయంలో మళ్ళీ 9వ అధ్యాయం విస్తారంగా చెప్తున్నాడు అని అర్జునుడికి బాగా అర్థం చేసుకోవాలని. సో అందువల్ల మనం ఈ 2వ శ్లోకం నమే విదుః సురగణ ప్రభవం న మహర్షయః అహం ఆదిర్హి దేవానాం మహర్షినాం చ సర్వశః. సో నమే విదుః సురగణ
ఎవరు neither the hosts of demigods nor the great sages know my origin or opulence, for in every respect I am the source of the demigods and sages. సో కృష్ణుడు అంటున్నాడు అనమాట, దేవతలు కానీ ఋషులు కానీ నా గురించి, నా ఐశ్వర్యం గురించి తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆదిని కూడా నేనే. అహం ఆదిర్హి దేవానాం మహర్షినాం చ సర్వశః. సో ఎవరైనా అడగచ్చు, యూనో ఈ దేవతలు కూడా లేకపోతున్నారు, ఎందుకంటే దేవతలు ఎప్పుడు కూడా ఇంద్రియ తృప్తిలో చాలా బిజీగా ఉంటారు, ఈ ఋషులు తెలుసుకుంటారేమో అని. అంటే ఋషులు కూడా తెలుసుకోలేరు నా తత్వాన్ని గురించి. ఎందుకంటే నేను వాళ్ళకన్నా ముందే పుట్టాను. సో అందువల్ల నా గురించి వాళ్ళకి తెలుసుకోలేకపోతున్నారు అని కృష్ణుడు అంటున్నాడు అనమాట. సో ఈ 3వ శ్లోకం మీరందరూ కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం అనమాట. సో యోమాం అజం అనాదించ వేత్తిలోక మహేశ్వరం అసమ్మూఢ సమర్థ్యేషు సర్వపాపై ప్రముచ్యతే. He knows me as the unborn, as the beginningless, as the supreme lord of all the worlds. He only uneducated among men. He is freed from all sins. So ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, కృష్ణుడు అజన్ముడు అయినా సరే జన్మ ఎత్తుతాడు. దేవకి పుత్రుడు, యశోద పుత్రుడు అని అతని విఖ్యాతుడు. ఈ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్నవాడు అన్ని పాపాల నుంచి ముక్తుడైపోతాడు అని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు అనమాట. సో మనకి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. కృష్ణుడు అజుడు అజన్ముడు అని అర్థం చేసుకోవడం చాలా ఈ తత్వ శాస్త్రాల్లో అనుకున్న ముఖ్యమైన శ్రేష్టమైన తత్వం ఏమిటంటే కృష్ణుడు అజన్ముడు అని తెలుసుకోవడం అని అంటున్నారు అనమాట. సో బ్రహ్మ, శివ వీళ్ళందరూ కూడా నన్ను తెలుసుకోలేరు. అందువల్ల అందుకనే 4వ అధ్యాయం మొదటి 9వ శ్లోకంలో మనం చాలా విస్తారంగా విన్నాం. జన్మ కర్మ చమే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మాం ఏతిసో అర్జున. సో అది ఉద్ధవుడు కూడా అదే అంటున్నాడు అనమాట. ఓ ప్రభు, మీకు నీలో ఏమీ కోరికలు లేకపోయినా సరే, నువ్వు ఎన్నో కర్మలు చేస్తుంటావు, నీకు జన్మ లేకపోయినా సరే జన్మ ఎత్తుతావు, నువ్వు ఈ భయం కూడా నిన్ను చూసి భయపడుతుంది. అటువంటి యశోదామాతను చూసి భయపడతావు. అలాగా నువ్వు ఆత్మారాముడివి, కానీ 16,108 మంది భార్యల్ని పొందేవు. మీ అద్భుత కార్యాలన్నీ చూసి నా బుద్ధి భ్రమించేస్తున్నదని ఉద్ధవుడు 3వ స్కంద భాగవతంలో ప్రే చేస్తాడనమాట. సో రూప గోస్వామి కూడా లఘు భాగవతామతులు చెప్తాడనమాట, ఈ జ్ఞానులందరూ కూడా, ఈ ఫిలాసఫర్స్ అందరూ కూడా బుద్ధి నష్టం అయిపోతుంది వాళ్ళకి. ఎందుకంటే వాళ్ళు మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకోలేరు. అందువల్ల నీ విపరీత భావాలు నీ లీలల్లో అర్థం చేసుకోలేరు. ఎందుకంటే అచింత శక్తి వాళ్ళకి అర్థం అవ్వదు. అందువల్ల ఈ దామోదర్ లీలలో నేను లిమిటెడ్, నన్ను కట్టేశారని అనుకుంటారు, కానీ నేను అన్లిమిటెడ్. అందువల్ల సో దిస్ లోక మహేశ్వరం. సో ఈ లోక మహేశ్వరం మీన్స్ అన్ని లోకాలకి నాయకుడు అని ఈశ్వరుడు. సో భగవాన్ ఈ ఐశ్వర్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం.
సో అందువల్ల అసమ్మూఢ. అసమ్మూఢ అంటే మూఢ అండ్ అసమ్మూఢ, ఈ రెండు పదాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో మూఢ అంటే అజ్ఞానం, సమ్మూఢ అంటే మరో ఏంటంటే ఒకదాని గురించి ఒకదాన్ని అనుకుని వేరే దానిగా అనుకోవడం, అది సమ్మూఢ. మామూలు మనుషుల్ని భగవంతుడు అనుకోవడం, భగవంతుడిని మామూలు మనుషులు అనుకోవడం, ఇది సమ్మూఢ అన్నమాట. సో చాలా మంది సాయిబాబా భగవంతుడు ఇలాగ అనుకుంటారు, కృష్ణుడు ఏదో హిస్టారికల్ పర్సన్ అని. సో ఈ సమ్మూఢ చాలా డేంజరస్ అన్నమాట. ఈ సో ప్రభుపాద్ చెప్తారు, అన్ని పాపాల్లో కన్నా అతి పాతకం ఏమిటి అని పదోస్కన్ బాతంలో డిస్కస్ చేసినప్పుడు ప్రభుపాద్ చెప్తారు, దేహాత్మ బుద్ధియే అన్ని పాపాల కన్నా అత్యంత నికృష్టమైన పాపము. కొన్ని వేల కోట్ల గోహత్య కన్నా కొన్ని వేల రెట్లు అతి పాతకం ఏంటంటే దేహాత్మ బుద్ధి, నేను ఈ శరీరం అని అనుకోవడమే అన్నిటికన్నా అత్యంత పాపమైనటువంటి విషయం అని ప్రభుపాద్ చెప్తారనమాట, జీవగోస్వామి కోట్ చేస్తూ. సో ఈ అసమ్మూఢ అంటే ఇదే దేహాత్మ బుద్ధి అన్నమాట. సో ఈ దేహాత్మ బుద్ధి లేకుండా ఎవరైతే నేను అజన్ముణ్ణి అని, నేను అనాదిని అని, ఈ మూడు లోకాలకి అన్ని లోకాలకి కూడా మహేశ్వరుణ్ణి ఎవరైతే అసమూఢ, ఇంకా ఏ విధమైనటువంటి సందేహం లేకుండా ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో, ఎవరైతే యాక్సెప్ట్ చేస్తారో, వాళ్ళు అన్ని పాపాల నుంచి ముక్తులైపోతారు అని కృష్ణుడు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు అనమాట. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్స్. సో ప్రభుపాద్ చెప్తారు పర్పోట్లో, ఎవరైతే కృష్ణుడు సృష్టి ముందు ఉన్నాడు అని, ఎవరైతే సృష్టి పాలన కృష్ణుడే చేస్తున్నాడు అని, ఎవరైతే సృష్టి అంతం తర్వాత కృష్ణుడే ఉంటాడు, ఈ మూడు తెలుసుకున్న వాళ్ళు అన్ని పాపాల నుంచి ముక్తులైపోతారు అని ప్రభుపాద్ రాస్తారనమాట. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ శ్లోకం మీరు గుర్తు పెట్టుకుని ఈ మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. సో భూమిరా బుద్ధిర్జ్ఞానం అసమ్మోహ, క్షమా సత్యం దమస్సమః, సుఖం దుఃఖం భవో భావో, భయం చ భయమేవ చ, అహింస సమతా తుష్టిస్, తపోదానం యశో యశః, భవంతి భావభూతానాం మత్త ఏవ పృథక్ విదాః. ఈ దివ్యమైనటువంటి ఈ ఐశ్వర్యాలన్నీ కూడా నా నుంచే వస్తున్నాయని కృష్ణుడు చెప్తున్నానంట. నేనే క్రియేట్ చేశాను అని. సో సమ్మోహ, ఇది చాలా అసమ్మోహ, ఇంటెలిజెన్స్, నాలెడ్జ్, ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ డౌట్ అండ్ డిల్యూజన్. సో క్షమ, ఇది టాలరెంట్ అన్నమాట. మిగతా ఇతరుల్ని క్షమించే గుణం క్షమ అంటారు అనమాట. సో ఇది ఎంతో దివ్యమైనటువంటి ఐశ్వర్యం అన్నమాట. సో ఇది ఎవరిలో ఉందో అది అసలైన ఐశ్వర్యవంతుడు అని ప్రభుపాద్ చెప్తారు అనమాట. సో మనం మీరు యుధిష్ఠిర్ మహారాజ్ మనం చూసాం కదా. సో యుధిష్ఠిర్ మహారాజ్ లో క్షమాగుణం చాలా ఎక్కువ ఉన్నది. వాళ్ళ ఒకసారి 13 వనవాసం వెళ్ళిన తర్వాత విదురుడు అంటాడు అనమాట, 13 రోజులు అప్పుడప్పుడు 13 రోజులు 13 సంవత్సరాలతో సమానం వాళ్ళని మళ్ళీ పిలిపించేయని. అంటే అప్పుడు అక్కడ కామ్యవనంలో కూడా యుధిష్ఠిర మహారాజు 4 సోదరులు వాళ్ళందరూ కూడా యుద్ధ వేషం వేసుకుని, వీరు వేషం వేసుకుని యుద్ధానికి వెళ్దామని అంటారు అనమాట. అంటే అప్పుడు యుధిష్ఠిర మహారాజు నిరాకరిస్తాడు. నాకు 13 రోజులు అంటే 13 రోజులే, 13 సంవత్సరాలు అంటే 13 సంవత్సరాలే యుద్ధం చేయాలి. మీకు అనుకుంటే మీరు యుద్ధం చేయండి, నేను మాత్రం కట్టుబడి ఉంటాను. అంటే అప్పుడు ద్రౌపది ఈ 4 సోదరులు యుధిష్ఠిర మహారాజుని తిడతాడు. ద్రౌపది అంటే
పిరికి పెంద, ఇవన్నీ మీ వల్లే అన్ని మేము ఇంత దుఃఖాలు అనుభవిస్తున్నాం, ఇది అది అని ఎంతో వాళ్ళ దెప్పి పొడుస్తుంది ద్రౌపది కూడా. కానీ యుధిష్ఠిర మహారాజు క్షమించేస్తాడు అందరినీ కూడా. అతనికి తెలుసు అనమాట, ఈ పరిస్థితుల్లో మనం కౌరవుల మీద దాడి చేస్తే ఓడిపోతాం, మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందువల్ల 13 సంవత్సరాలు వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేస్తారనమాట. సో నేను ప్రాయశ్చిత్తం చేస్తాను, ఎందుకంటే నేను పాపం చేశాను, నా పెళ్ళాన్ని ఒడ్డు పెట్టాను, జూదంలో ఓడించేశానని, అందువల్ల నేను మాత్రం రాను అని. సో అతను యుధిష్ఠిర మహారాజులో ఎంతో క్షమాగుణం ఉన్నదనమాట. సో మనం ప్రభుపాద అదే చెప్తారనమాట, ఈ క్షమాగుణం చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రభుపాద చెప్తున్నారు, మనం తొందరగా డిస్టర్బ్ అవ్వకూడదు. ఎందుకంటే ఈ కృష్ణ భావనామృత సంఘంలో చాలా రకాలైనటువంటి మనుష్యులు మనం జాయిన్ అవుతుంటారు. కొంతమంది సత్వగుణంలో, కొంతమంది రజోగుణంలో, కొంతమంది తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు. సో చాలా డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది మనకి మిగతా వాళ్ళ వల్ల. అందువల్ల మనం డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా టాలరేట్ చేయాలి, క్షమాగుణం ఉండాలి అని. మనం ప్రభుపాద మంచి ఉదాహరణ చెప్తున్నారు. మనం ఒక పెద్ద వార్డులో ఉన్నాం అనుకోండి, ఆ వార్డులో అందరూ కూడా ఒక రకంగా ఉండరు, చాలా ఇబ్బందులు అవి పెడుతూ ఉంటారు. కానీ మనం ఆ వార్డులో కూర్చుని ఈ అట్లాంటిక్ ఓషన్ లో క్రాస్ చేసేస్తే మనం చాలా మంచిదన్నమాట. అందువల్ల మన ఇది ఈ ఎస్పెషల్లీ ప్రభుపాద ఈ క్షమాగుణం అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. క్షమ అంటే టు ఎక్స్క్యూజ్, టు బి టాలరెంట్. సో మనని ఎవరైనా నింద చేశారో, ఏదో అఫెండ్ చేశారో అనుకోండి, ప్రభుపాద చెప్తున్నారు మనం క్షమించేయాలి. సో దట్ ఈస్ వై తృణాదపి సునీచేన తరోరివ సహిష్ణున అమానీన మానదిన కీర్తనీయ సదా హరిహి. ఈ చెట్టు మంచి ఉదాహరణ అన్నమాట. సో ఒక్క లక్షణం మనకి ఉండాలి, ఏంటంటే ప్రభుపాద చెప్తున్నారు, మనకి అందరూ మనల్ని గౌరవించాలి అని ఓ భావన మనకి చాలా గట్టిగా ఉంటుంది. అది ఆ భావనని తీసేయడం, తొలగించడం చాలా కష్టం. కానీ ఒక భావన మనం ఫాలో అయితే అందరినీ రెస్పెక్ట్ చేయడం పెద్ద కష్టం కాదనమాట. సో ప్రభుపాద చెప్తున్నా అనమాట, ఎంత పెద్ద వెధవైనా సరే నువ్వు చాలా మంచివాడివి, గొప్పవాడివి. మనం కొంతమంది ధనవంతుల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం పొగుడుతూ ఉండాలి వాళ్ళని, మీరు ఎంతో గొప్పవాళ్ళు, మీరు మంచి సేవ చేస్తున్నారు, మరి కొంచెం సేవ చేయండి, ఇది అది అని వాళ్ళని మాటలు పెట్టి మంచి డొనేషన్ అవి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో అందరికీ గౌరవాన్ని ఇవ్వడం మనం నేర్చుకోవాలి అని ప్రభుపాద చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఈ లక్షణం ఉంటే ప్రభుపాద చెప్తున్నారు, మనం అందరికీ రెస్పెక్ట్ చేయడం, గౌరవం ఇచ్చే లక్షణం ఉంటే మనల్ని ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయరు మన భక్తిలో అని ప్రభుపాద చెప్తున్నారు. సో ఇది ఫాలో అవడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. సో క్షమా సత్యం ఇన్ ద శ్రీమద్ భాగవతం, మంచి ఈ సత్యం గురించి ప్రభుపాద్ బాగా చెప్పారనమాట. సత్యవ్రతం, సత్యపరం, సత్యపరం త్రిసత్యం, సత్యస్య యోనిం నిహితం చ సత్యే, సత్యస్య సత్యం నృత సత్య నేత్రం, సత్యాత్మకం త్వాం శరణం ప్రపద్యే. సో గోవిందుడు పరమ సత్యము, సత్యం కన్నా సత్యం ఎవరంటే గోవిందుడే అని మహాభారతంలో రాసిందనమాట. సో మనకి మనం కృష్ణుణ్ణి పొందాలి అని అనుకుంటే మనము సత్యమే మాట్లాడాలి అని, సత్యవ్రతులకే కృష్ణుడు దక్కుతాడు అని అంటున్నాడు అనమాట. సో ఈ సత్యం చెప్పడం ఏమిటి అంటే ప్రభుపాద్ మంచి డెఫినేషన్ ఇచ్చారనమాట. కృష్ణుడు పూర్ణ పురుషోత్తమ భగవంతుడు, మనం అందరూ అతని సేవకులమి, అందువల్ల మనం అందరం కూడా అతని సేవ చెయ్యాలి అని మనం అనుకోవడమే సత్యం అని
మంచి చాలా అద్భుతమైనటువంటి డెఫినేషన్ ప్రభుపాద్ ఇచ్చారనమాట. సత్యం అంటే కృష్ణుడు భగవంతుడు అని అందరికీ చెప్పడమే సత్యం మాట్లాడడం, సత్యం పలకడం అని మంచి బాగా చెప్పాడనమాట. సో ఎవరైనా అడగచ్చు అనమాట, మనం కృష్ణుడిని ఆజ్ఞలు ఎందుకు పాలించాలి, మనం కృష్ణుడి సేవలు ఎందుకు చేయాలి, ఎందుకంటే నువ్వు న్యాచురల్ గా సహజంగా మనం అందరం కూడా సేవకులమే అని, మనం సేవకులమే అని అర్థం చేసుకుంటే, సో అందువల్ల మనము భగవంతుడి ముందు మంచి ఆజ్ఞాపాలకులుగా ఉండకపోతే ఈ భౌతిక ప్రకృతి ముందు మనం బానిసలమై ఉండాలి. ఎందుకంటే మనకి స్వతంత్రత లేదు అని అంటున్నాడు అనమాట. సో ఇవన్నీ కూడా, సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇవన్నీ, ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా సెన్సెస్ ని కంట్రోల్ చేయడం, సమ దమ తపస్సు, ఇవన్నీ కూడా. సో ఈ మంచివి కూడా, ఎందుకంటే భయము అభయము ఇవన్నీ కూడా కృష్ణుడు నా నుంచే వస్తున్నాయి అని, నాన్ వైలెన్స్, ఈక్వానిమిటీ, సాటిస్ఫాక్షన్, ఆస్టిరిటీ, చారిటీ, ఫేమ్ అండ్ ఇన్ఫేమి అని మంచివి చెడువి రెండు కూడా నా నుంచే వస్తున్నాయని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు అనమాట. సో మనకి దుఃఖాన్ని సహనం చేయడం నేర్చుకోవాలి. అప్పుడప్పుడు, ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా మనకి అనుగుణంగా మన ఏ పనులు అవ్వవు. అప్పుడు మనకి దుఃఖం కలుగుతుంది. అప్పుడు మనం సహించే శక్తి మనకి ఉండాలి. సో ఈ అన్ని లక్షణాల్లో కూడా ఈ బుద్ధి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో ఈ బుద్ధి ఎవరి నుంచి వస్తున్నది అంటే కృష్ణుడి నుంచే బుద్ధి వస్తున్నది. అందువల్ల మనకి ఈ బుద్ధి నాకు అందువల్లే మనం గాయత్రి మంత్రం జపం చేసుకున్నప్పుడు ధియోయోన ప్రచోదయాత్ అని మనం ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేస్తుంటాం అన్నమాట. సో అన్ని ఏం కోల్పోయినా పర్వాలేదు, కానీ బుద్ధిని మాత్రం కోల్పోకూడదని భాగవతంలో ఉన్నదనమాట. సో బుద్ధి, అసలైన బుద్ధి ఏమిటంటే, ఇంటెలిజెన్స్ ఏంటంటే, కృష్ణుడే పూర్ణ పురుషోత్తం భగవంతుడు, నేను అతనికి సేవ చేయాలి అని అనుకోవడమే బుద్ధి అన్నమాట. సో ఈ బుద్ధి మనకి దక్కాలి అని మనం రోజు గాయత్రి మంత్రం జపం చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. సో అది, సో ఇవన్నీ కూడా ఈ లక్షణాలన్నీ ఎవరైనా ఉంటే కృష్ణుడి యొక్క ఐశ్వర్యాలు అనమాట ఇవన్నీ కూడా. సో మనకి కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు అనమాట, ఇవన్నీ నా నుంచి వస్తున్నాయి అంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే, ఒక ఆచార్యుడు ఉంటాడు, అయ్యో కృష్ణ నాకు ఇవ్వు అని మనం అడగాలి అని. సో ఇవన్నీ కూడా కృష్ణుడు అడగాలి, నాకు ఇవన్నీ ఈ దివ్య గుణాలన్నీ కూడా నాలో ఇవ్వు, నాలో ఉండాలి అని మనం ప్రార్థన చేయాలి అని. అందువల్ల సో మహర్షయ సప్తపూర్వే చత్వారో మనవస్తథ మద్భావ మానసా జాత ఏషాం లోక ఇమా ప్రజాః. ఈ 7 సప్తర్షులు, తర్వాత వాళ్ళ ముందు ఈ చతుశ్శనులు, 4 కుమారులు, వీళ్ళందరూ కూడా నా మనస్సు నుంచి జన్మించారు. తర్వాత వాళ్ళు మనువులు, వీళ్ళందరూ కూడా నా మనస్సు నుంచి జన్మించారు. అందువల్ల వాళ్ళ నుంచే ఈ మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా జన్మించారు అని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు అనమాట. సో ఈ 4 కుమారులు ఎవరంటే, వాళ్ళు బ్రహ్మదేవుడు చెప్తాడనమాట, పెళ్లి చేసుకుని సంతానాన్ని ఉత్పత్తి చేయని. అంటే వాళ్ళు నిరాకరిస్తారు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు వాళ్ళకి శపిస్తాడనమాట, మీరు ఇలాగే ఉండిపోండి 5 సంవత్సరాలు బాలకులుగా అని. అందువల్లే సనత్ కుమారులు అంటారు అనమాట. సనత్ అంటే మారకుండా ఉండడం అనమాట. సో మరొకటి ఏంటంటే, ఈ బ్రహ్మన్ యొక్క లక్షణం ఏంటంటే మారకుండా ఉండడం. సో బ్రహ్మాన్ని నిరాకార బ్రహ్మాన్ని వాళ్ళు పొందారు కాబట్టి వాళ్ళు సనత్ కుమారులు అని అంటారని ఒక డెఫినేషన్ అనమాట. సో
ఏతాన్ విభూతిం యోగం చ మమయో వేతి తత్వతః సా వికల్పేన యోగేన యుజ్యతే నాత్ర సంశయః. ఎవరైతే నా యొక్క ఐశ్వర్యాల్ని బాగా తెలుసుకుని కన్విన్స్ అవుతారో వాళ్ళు నా అవికల్ప యోగేన. సో ఒక ఆచార్యుడు యాక్చువల్లీ ఈ చాప్టర్ పేరు ఏంటంటే అవికల్ప యోగం అని అంటారు అనమాట. సో అపులెన్స్ ఆఫ్ ద అబ్సల్యూట్. సో ఎవరైతే నా ఐశ్వర్యాల గురించి బాగా తెలుసుకుని కన్విన్స్ అవుతారో వాళ్ళు నన్ను నా గురించి అచంచల భక్తి చేస్తారు అని చెప్తారు అనమాట. సో ఈ నేను చెప్పే ఈ 4 శ్లోకాలు అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్త సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావ సమన్విత మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంతః పరస్పరం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ. సో ఇది చాలా ఈ 4 శ్లోకాలు తేషాం సతతిక్తానం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం. ఈ 4 శ్లోకాలు చతుశ్లోకి భగవద్గీత అని అంటారని, ఈ 4 శ్లోకాల్లో కూడా రాగానుగ భక్తి వర్ణించారని మనం అర్థం చేసుకుంటారు. ఆచార్యులందరూ కామెంట్ చేస్తారు. శ్రీ రామానుజ వీళ్ళందరూ కూడా ఈ చతుశ్లోకి భగవద్గీత భాగవతంలో చతుశ్లోకి భాగవతం ఎలా ఉన్నదో సెకండ్ కండ్ భాగవతం అలాగే ఈ భగవద్గీత చతుశ్లోకి భగవద్గీత ఈ 4 శ్లోకాలు ఈ భగవద్గీత యొక్క సారం అంతా ఈ 4 శ్లోకాల్లో ఉన్నది అని అంటున్నారు అనమాట. సో ప్రభుపాద్ ఇది చాలా ఎలాబరేట్ గా మనం నేర్చుకుంటే మిగతా శ్లోకాలన్నీ కూడా పెద్ద నేర్చుకోవాల్సిన పెద్ద జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. అందువల్ల సో ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావ సమన్విత. సో ఐ ఆమ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఆల్ స్పిరిచువల్ అండ్ మెటీరియల్ వరల్డ్స్. ఎవ్రీథింగ్ ఎమినేట్స్ ఫ్రమ్ మీ. సో ఆధ్యాత్మిక శక్తులు భౌతిక శక్తులు అన్ని శక్తుల యొక్క నా నుంచే వస్తున్నాయని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు అనమాట. సో మన కళ్ళ ముందు కనిపించేది మనం కళ్ళ ముందు కనపడేది ఏ సృష్టిలో ఏమున్నదో జగత్తులో ఏమున్నా సరే ఈ నా నుంచే వస్తున్నాయి అని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు అనమాట. ప్రభుపాద్ చెప్పారన్నమాట. ఒక మంచి ఉదాహరణ చెప్పారు. సపోజ్ ఉదాహరణకి మీరు అమెరికాలో ఎవరైనా వ్యక్తిని భారతీయుడిని కలిశారని అనుకోండి. నేను భారతీయుడిని కాబట్టి సో న్యాచురల్ గా మనం అడుగుతాం అనమాట, మీరు ఇండియానా, ఇండియాలో ఎక్కడి నుంచి అంటే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి అంటే మనకి అతని పట్ల మనకి ఒక అట్రాక్షన్ ఒక అభిమానం కలుగుతుంది. ఎందుకంటే నేను భారతదేశాన్ని మన ఆంధ్రాన్ని ప్రేమిస్తున్నాను కాబట్టి. ఆరిజిన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అది సో ఈ ప్రేమ అనేది ఆరిజిన్ ఆది నుంచి కలుగుతుంది అని ప్రభుపాద్ చెప్తున్నారు అనమాట. సో మనకి ఈ శరీరం పట్ల ప్రేమ కాబట్టి నాకు ఈ వేలన్నా కూడా మంచి ఇష్టమే. మనం ఈ శరీరాన్ని కేర్ చేయలేదు అనుకోండి, మనకి ఈ వేళ్ళని కూడా కేర్ చేయమన్నమాట. సో కృష్ణుడు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, నేను అన్ని వస్తువులకి అన్నిటికీ కూడా ఆరిజిన్ ని. సో కృష్ణుడు అన్ని రకాల కృష్ణుడు ఆది కాబట్టి అన్ని కూడా అతని నుంచి వస్తున్నాయి కాబట్టి మనకి న్యాచురల్ గా అతని మీద ఇది తెలుసుకుంటే మాత్రం న్యాచురల్ గా అతనంటే మనకి ప్రేమ కలుగుతుంది అని ప్రభుపాద్ చెప్తున్నారు అన్నమాట. సో
సో మనం ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు యొక్క ఐశ్వర్యాల్ని బాగా అర్థం చేసుకుంటామో అతని పట్ల ప్రేమ మనకి ఆటోమేటిక్ గా కలుగుతుందని మనం ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నాం అనమాట. సో మనకి యూనివర్సల్ బ్రదర్హుడ్ మనకి అందరూ అడుగుతుంటారు, అందరు చెప్తూ ఉంటారు. కానీ ప్రభుపాద చెప్తున్నారు యూనివర్సల్ బ్రదర్హుడ్ ఏంటి, ఇంతమంది ఇన్ని రకాలైన జంతువుల్ని ఇక్కడ చంపి తినడం, తింటే యూనివర్సల్ బ్రదర్హుడ్ ఎలా వస్తుంది? సో యూనివర్సల్ బ్రదర్హుడ్ అంటే ప్రభుపాద చెప్తాను మృగారి హంటర్ గురించి చెప్పి అతను చీమల్ని కూడా ప్రేమిస్తున్నాడు, ఎందుకంటే కృష్ణ భక్తుడు. సో యూనివర్సల్ బ్రదర్హుడ్ కావాలి అంటే కృష్ణ భక్తులు అయి ఉండాలి, కృష్ణుడిని ప్రేమించే వాళ్ళు. సో బుధాభావ సమన్విత అంటే ఇదే అర్థం అనమాట. సో కృష్ణుడిని ప్రేమించే వాళ్ళు అందరినీ ప్రేమిస్తారు అని. అందువల్ల సో ఎవరైతే బుధ అంటే మంచి తెలివైన వాళ్ళు అని. సో ఎవరి దగ్గర మంచి తెలివితేటలు ఉన్నాయో వాళ్ళకి ఈ మోహం ఉండదు. మోహం లేకపోవడం అంటే కృష్ణుడే పూర్ణ పురుషోత్తం భగవంతుడు అని అర్థం చేసుకోవడం. సో ఎవరైతే ఈ తెలివితేటలు ఉన్నాయో కృష్ణుడే భగవంతుడు అని వాళ్ళు కృష్ణుడిని బాగా ప్రేమిస్తూ పూజ చేస్తాడు. భావ సమన్విత, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో ఈ భావ శ్రద్ధ ఇవన్నీ ఈ స్టేజెస్ అవన్నీ మీకు తెలుసు కదా. సో ఈ కృష్ణుణ్ణి మనం బాగా సేవ చేయాలి అనుకుంటే కొంతైనా సరే ప్రేమ ఉండాలి, లేకపోతే బాగా సేవ చేయడం కష్టం అని చెప్తున్నాను అనమాట. సో ఈ 4 శ్లోకాలు చెప్పిన తర్వాత కూడా అర్జునుడు ప్రశ్న అడగకుండా స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు అని, ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అనమాట. సో ఈ 4 శ్లోకాలు చెప్పిన తర్వాత యాక్చువల్లీ కృష్ణుడు ఆపేసాడంటే అప్పుడు అర్జునుడు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి మళ్ళీ అడుగుతాడు, ఇంకా నీ గురించి తెలుసుకోవాలి అని నాకు చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నది. అందువల్ల సో ఈ ప్రభావ అహం సర్వస్య ప్రభవ. ప్రభవ మీన్స్ ప్రభు. ప్రభు మీన్స్ మాస్టర్, అండ్ ప్రభవ మీన్స్ ఎవరి నుంచి అన్ని వస్తున్నాయో, ఉత్పత్తి అవుతున్నాయో అదనమాట. మన ఈ సృష్టిలో మనం ఏం చూస్తున్నామో, ఎంతవరకు ఆకాశం అంతవరకు అవన్నీ కూడా మత్త పరతరం మత్త సర్వం ప్రవర్తతే. ఏ విధమైనటువంటి యోగ సాధనలు అయినా సరే నా గురించి తెలుసుకోవాలి అని అనుకున్న యోగ సాధనలు అన్ని కూడా నా నుంచే వస్తున్నాయి అని కృష్ణుడు చెప్తున్నారు అనమాట. సో కృష్ణుడి యొక్క దయ వల్లే మనకి ఏ యోగ సాధనలో ఫలితాలు కావాలన్నా సరే ఈ కృష్ణుడి యొక్క దయ వల్లే మనకి కలుగుతాయి అన్నమాట. సో ఇతిమత్వ అంటే ఎవరైతే దీన్ని అర్థం చేసుకుంటారో నన్ను ఎంతో ప్రేమతో పూజిస్తారు. సో ఏదో డ్యూటీ చేసాను అనుకోకుండా ఎంతో ప్రేమతో అదేమనమాట. సో తల్లి బాగా వండి పెట్టి పిల్లలకి తినిపించడం, ఒక హోటల్లో సర్వర్ తినిపించడంలో చాలా తేడా ఉందన్నమాట. తల్లి ఏమిటంటే ఎంతో ప్రేమతో పిల్లల మీద తన ప్రేమతో తయారు చేసే పిండి పదార్థాలు, అందుకే చాలా రుచికరంగా ఉంటాయి. కానీ హోటల్లో వాళ్ళు ఏదో డ్యూటీ చేస్తారు. సో డ్యూటీలా కాకుండా మనం ప్రేమతో చేయాలన్నమాట. సో ఈ శ్లోకం ఇది బాగా చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం. సో కేనా ఉపనిషత్ లో అదే చెప్తాను అనమాట. సో కేనా అంటే హూ, ఎవరు. సో చాలా మంది ఒకసారి దేవతలందరూ కూడా ఈ రాక్షసుల మీద యుద్ధం చేసి జయించిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏదో గర్వం వచ్చేస్తుంది అనమాట. అప్పుడు
ఆకాశవాణి అడుగుతుందన్నమాట. నేను ఈ ఈ ఈ గడ్డి పరక ఉన్నది, ఈ గడ్డి పరకని మీరు కదల్చగలరా అని. అంటే ఇప్పుడే దేవతలు ఈ రాక్షసుల మీద విజయాన్ని సంపాదించి వచ్చారు. వాళ్ళేదో గర్వంగా ఈ గడ్డి పరకని కదల్చడం ఎంత ఏం కష్టం అని ప్రయత్నిస్తే ఎవరు కూడా గడ్డి పరకని కదల్చలేకపోయారనమాట. అప్పుడు ఆకాశవాణి అడుగుతుందన్నమాట, మీకు తెలుసా ఎవరు పూర్ణ పురుషోత్తం భగవంతుడు ఎవరు అని. అంటే కేనా ఎవరు అని అడుగుతారనమాట. సో కేనా ఉపనిషత్తులో అది అదే వాళ్ళ శబ్దజాలం ఎంతో. సో ఇది గీతోపనిషత్తులో దీనికి ఆన్సర్ దొరికిందనమాట. ఏంటంటే అహం సర్వస్య ప్రభువః మత్త సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధాభావ సమన్విత. సో రెండో శ్లోకం ఇది చతుశ్లోకి భగవద్గీతలో మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంతః పరస్పరం కథయంత శమానిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ. సో మీరు 7వ స్కంద భాగవతంలో శ్రవణం కీర్తనం విష్ణు ఈ తాత్పర్యం చదివితే ఆ శ్లోకం మీద మీకు అర్థమవుతుంది. ఈ 3 చాలా ఇంపార్టెంట్. శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు, స్మరణం, ఈ 3 ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో మన భక్తి యోగంలో ఈ 3 బాగా చేసుకోవాలి. శ్రవణం, కీర్తనం అండ్ స్మరణం. సో స్మరణ దేంతో చేస్తారు? మనస్సుతో. తర్వాత ఈ కొన్ని రకాలైనటువంటి ఈ శ్రవణం దేంతో చేస్తారు? చెవులతో, దట్ మీన్స్ శరీరంతో. కీర్తనం దేంతో చేస్తారు? మన నాలుకతో. సో ఈ 3 కృష్ణుడి సేవలో మనం వినియోగించాలి. దీన్నే మనస వాచ కర్మణ అంటారు అనమాట. ఈ మనస వాచ కర్మణ మనం కృష్ణుడి సేవలో వినియోగించాలి. అందువల్ల శ్రవణం చేయాలి శరీరంతో, మనస్సుతో కృష్ణుడిని స్మరించాలి, నాలుకతో కృష్ణుడిని కీర్తించాలి. సో ఈ 3. సో అందువల్ల మచ్చిత్త అంటే మనస్సు, మత్ ప్రాణ అంటే ఈ శరీరం, ఈ ప్రాణానికి మీద నిలబడుతుంది అనమాట. సో మత్ ప్రాణ అంటే ఈ శరీరం. బోధయంతః అంటే కృష్ణుడిని కీర్తించడం. సో ఈ 3 వాళ్ళు నా భక్తులు చేస్తారు అని కథయంతః అంటే స్పీకింగ్ అనమాట. సో మనస వాచ కర్మణతో భక్తి చేస్తే మనకి మంచి ఫలితం కలుగుతుంది అని మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంతః పరస్పరం ఇదనమాట. సో మనం భక్తి చేస్తున్నప్పుడు ఏమైనా భావాల్ని వ్యక్తీకరించాలా అంటే ఎస్. ఒక చిన్న పిల్ల ఏడుస్తూ ఉంటే నేను సహజంగా తల్లి వచ్చి ఎత్తుకుని పాలది ఇస్తుంది, ప్రేమ చూపిస్తుంది. అలాగే ఎవరైతే మనకి కృష్ణుడు అంటే ప్రేమ ఉన్నవాళ్ళు సహజంగా వాళ్ళు ఎంతో ఆనందంగా ఉంటారు, నృత్యం అది చేస్తూ ఉంటారు. అదనమాట. మనం కీర్తన చేస్తున్నప్పుడు ఆనందంతో నృత్యం చేస్తున్నప్పుడు మన భక్తి కూడా ఉదయిస్తుంది అనమాట. అందువల్ల సో ఈ నవవిధ భక్తుల్లో ఈ మొట్టమొదటి 3 చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంగాలు అనమాట. సో శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు. సో అందువల్ల మనం ఈ 3 బాగా చేసిన వాళ్ళు కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ. తుష్యంతి అండ్ రమంతి. సో తుష్యంతి అంటే వాళ్ళకి ఈ కృష్ణుడికి ప్రాణాలని అర్పించేశారు కాబట్టి వాళ్ళకి నా శరీరం ఎలా మెయింటైన్ అవుతుంది అని వాళ్ళకి చింత ఉండదని అందువల్ల. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా కంప్లీట్లీ కృష్ణుడికి శరీరాన్ని, మనస్సుని, వాక్కుల్ని అర్పించేశారు కాబట్టి వాళ్ళే అసలైనటువంటి సన్యాసులు అని కృష్ణ ప్రభువా చెప్తారన్నమాట భాగవతంలో.
ఒకసారి పాండవులు సో తుష్యంతి అంటే భౌతికంగా వాళ్ళు సంతోషపడిపోయారు. రమంతి అంటే వాళ్ళు ఆధ్యాత్మికంగా, రమంతి అంటే ఆధ్యాత్మిక రంగంలో ప్రతి క్షణం ఆనందం ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట. ప్రతి క్షణం ఆనందం ఎక్కువ అవుతుంది. సో రమంతి అంటే ప్రతి క్షణం వాళ్ళు ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో ఆనందాన్ని వృద్ధి చేసుకుంటున్నారు. మెటీరియల్లీ తుష్యంతి అంటే భౌతికంగా వాళ్ళు కృష్ణుడి దయ వల్ల వాళ్ళకి ఏం దొరుకుతున్నదో వాళ్ళు దాంతో సంతుష్టులై ఏ రకంగా శరీరాన్ని పోషించుకోవడానికి చింతించకుండా కృష్ణుడికి వాళ్ళ శరీరాన్ని అంటే వాళ్ళ ప్రాణాల్ని అర్పించేస్తారండి. ప్రభుపాద అదే చెప్తారు. జడభారతుడు ఎంతో అడ్వాన్స్ డివోటీ. అతనికి దొంగలు కొంతమంది బందిపోట్లు వచ్చి సాక్రిఫైస్ చేయడానికి తీసుకెళ్తారు. అతనికి శరీరం చాలా బలవంతమైన శరీరం, కానీ అతను ప్రొటెస్ట్ చేయలేదు. సో కత్తి పెట్టి అతని తల నరుకుతున్న సమయంలో కూడా అతను ఏమీ చేయలేదు అనమాట. సో ఎందుకంటే కృష్ణుడి మీద భారం వేస్తాడు కంప్లీట్ గా. ఇంకా నాకేమి చింత లేదు అని కృష్ణుడి మీద భారం వేసేస్తే కృష్ణుడే వచ్చి రక్షించుకుంటాడు. అలాగా ఈ మన పాండవులు వనవాసంలో ఉన్నప్పుడు ఒకసారి మార్కండేయ ఋషి వచ్చి అతను సందర్శిస్తాడు. అప్పుడు యుధిష్ఠిరుడు చెప్తాడనమాట, నాకన్నా ఈ ప్రపంచంలో కష్టపడి ఉన్న ఇంత కష్టాలు ఎవరికైనా కలిగాయా అని. అంటే మార్కండేయ ఋషి నవ్వుతాడు అనమాట. అంటే యుధిష్ఠిరుడు, ఏంటి మీరు నేను నా కష్టాలు చెప్పుకుంటే నవ్వుతున్నావు అంటే, అరే నువ్వు రామాయణం కథ వినలేదా? నువ్వు రాముడితో అతను తమ్ముడే వచ్చాడు, భార్య వచ్చింది, మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా రాలేదు. కానీ నువ్వు చాలా అదృష్టవంతుడి, 4 సోదరులు, భార్య, ఇంతమంది బ్రాహ్మణులు, ఎంతో వీళ్ళందరూ కూడా నీతో వచ్చారు, నువ్వు చాలా అదృష్టవంతుడివి అని. సో ఆ రామకథ అతను నరేట్ చేస్తాడు. ఆ తర్వాత నల చక్రవర్తి స్టోరీ అంతా. అంటే అప్పుడు వాళ్ళు కథ విన్న తర్వాత వాళ్ళ దుఃఖాలన్నీ మర్చిపోతారు. ఇది అదే అంటా అనమాట. మదాశ్రయ కథామృష్ట శృణ్వంతి కథయంతి చ తపంతి త్రివిధా శ్లోక నైతాన్ మద్గత చేతస. కపిల్ దేవుడు అదే అనమాట. సో నా కథలు వింటూ నా భక్తులు వాళ్ళ ఈ 3 రకాలైనటువంటి తాపాల్ని కంప్లీట్ గా మర్చిపోతారు అని చెప్తాడు. మతాశ్రయ కథామృష్ట శృణ్వంతి కథయంతి చ తపంతి త్రివిధాస్తాప నైతాన్ మద్గత చేతస. సో ఈ విషయంలో శ్రీధర్ స్వామి అంటారు ఏంటంటే, రమంతి అంటే ఒక స్పెషల్ టైప్ ఆనంద అని. సో ఇండికేటింగ్ బృందావన్ పాస్ టైమ్స్. సో అంటే నా భక్తులు నా శ్యామ్ సుందర్ బృందావన్ లీలలు చేసుకుని ఎంతో రమిస్తూ ఉంటారు అని. సో తర్వాత ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగం తాం ఏనమాం ఉపయాంతితే. ఈ రమంతి అంటే సాధన స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎంతో ఆనందం పొందుతారు అని చెప్తున్నాను అనమాట. సో సాధ్య దశలో మాత్రం కృష్ణుడు యొక్క బృందావన్ లీలలు బాగా విని స్మరించి చాలా ఆనందం పొందుతారండి. సో ఈ సాధన ఎవరైతే నన్ను ప్రేమతో పూజిస్తారో, భజన చేస్తారో, వాళ్ళకి స్వయంగా
అతను వాళ్ళకి నేను బుద్ధి యోగాన్ని నేను ఇస్తాను, నా దగ్గరికి ఎలాగ రావాలో అని. సో అప్పుడు ప్రభుపాద చెప్తారు అనమాట, కొంతమంది ఇనిషియేషన్ తీసుకున్నా సరే, స్పిరిచువల్ మాస్టర్ ఉన్నా సరే, సంస్థ ఉన్నా సరే, వాళ్ళకి వాళ్ళ మీద వాళ్ళ నుంచి లాభాన్ని పొందలేకపోతున్నారు. కానీ సిన్సియర్ గా సేవ చేస్తున్న వాళ్ళకి కృష్ణుడు స్వయంగా బుద్ధినిచ్చి తన దగ్గరికి ఎలా రావాలో కృష్ణుడే స్వయంగా నేర్పిస్తాడు అని ప్రభుపాద చెప్తారు అనమాట. సో తేషానేవాను కంపార్థం అహం అజ్ఞానజం తమః నాశయామి ఆత్మభావస్థో జ్ఞానదీపేన భాష్వత. సో అటువంటి వాళ్ళకి నేను నా భక్తులైన వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా అజ్ఞానంలో ఉండరు అని కృష్ణుడు, నేను ఎందుకంటే స్వయంగా నేనే అతనికి జ్ఞానాన్ని ఇస్తున్న, హృదయంలో ప్రవేశించి నేనే స్వయంగా జ్ఞానాన్ని ఇస్తాను అని కృష్ణుడు చెప్తాను అనమాట. సో వాసుదేవి భగవతి భక్తి యోగ ప్రయోజిత జనయతి ఆశి వైరాగ్యం జ్ఞానం చ యథాహేత్వికం. సో ఇది విని అర్జునుడు కృష్ణుడిని పొగుడుతాడు అనమాట. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. పరం బ్రహ్మ పరం ధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆదిదేవం అజం విభుం ఆహుస్వం ఋషయ సర్వే దేవర్షి నారదస్తథా అసితో దేవల వ్యాసః స్వయం చైవ బ్రవీషిమే. నేను పరం అంటే with a desire to hear in detail the meaning of what was previously described in brief. So param అంటే నేను ఇంకా నీ గురించి బాగా వినాలి అని నాకు కోరిక ఉన్నది అంటున్నాడు అనమాట. సో పరం అంటే ఉత్కృష్టమైన, అంటే హైయెస్ట్ అనమాట. ధామం అంటే కృష్ణ కేశవ నహితే భగవన్ వ్యక్తి విదుర్దేవ నా దానవ. ఇక్కడ ఒక రహస్యం ఉన్నదన్నమాట. నువ్వు ఏం చెప్తే నువ్వు చెప్పిందంతా నేను అంగీకరిస్తున్నాను అని అర్జునుడు అంటాడు. ఇక్కడే భగవద్గీత ఆపే ఉండాల్సి వచ్చింది. ఒక్క వాక్యం చెప్పుంటే. ఇక్కడ ఏంటంటే అర్జునుడు చెప్తాడు, నువ్వు ఏం చెప్తే నువ్వు చెప్పినవన్నీ కూడా నేను సత్యాలే అని అంగీకరిస్తాను అన్నాడు. కానీ నువ్వు ఏం చెప్తే నేను అదే చేస్తాను అని అనలేదనమాట. అప్పుడు అందువల్లే దీని తర్వాత కూడా కృష్ణుడికి భగవద్గీత చెప్పవలసి వచ్చిందనమాట. లేకపోతే ఈ చతుశ్లోకి భగవద్గీత తర్వాత ఆపే ఉండాల్సి వచ్చింది. ఎందుకంటే కంప్లీట్ సారాన్ని అంతా ఇచ్చేసాడు కదా అర్జునుడికి. కానీ అర్జునుడు అన్నాడు, నువ్వేం చెప్తే చెప్పిందంతా కూడా నేను సత్యమే అని అంగీకరిస్తాను, కానీ ఒక్క వాక్యం మాత్రం చెప్పలేదు. ఏంటంటే నువ్వేం చెప్తే అది చేస్తాను అంటే. అప్పుడు 18వ అధ్యాయంలో అప్పుడు అగ్రి చేస్తాడు కదా, నష్టో మోహ స్మృతి లబ్ధ తత్ప్రసాదాత్మయ అచ్యుత స్థితోస్మి గత సందేహ కరిష్యే వచనం తవ. నువ్వు అదే అసలైనటువంటి కృష్ణుడు చెప్పింది అర్థం చేసుకున్నాడు. భగవద్గీత అర్థమైంది అని ఎవరికి అర్థమైంది అని ఎలా కలుపుకోవాలంటే, ఎవరైతే అంటాడో కృష్ణుడు ఏది చెప్తే అది నేను చేస్తాను అని ఎవరైతే అగ్రీ చేస్తారో వాళ్ళకే భగవద్గీత అర్థమైందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో అక్కడ అంటాడు కరిష్యే వచనంతవ, నువ్వేం చెప్తే నేను అదే చేస్తాను అంటే అప్పుడు కృష్ణుడు సమాప్తం చేస్తాడు భగవద్గీత. దాని తర్వాత ఇతిహం వసుదేవస్య పార్థస్య మహాత్మన సంవాదమిమం శ్రోషం అద్భుతం రోమహర్షణం అని సంజయుడు మళ్ళీ అక్కడ ఎండ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఎప్పుడైతే అర్జునుడు, సో మనకి కూడా, కానీ ఇక్కడ మాత్రం అర్జునుడు చెప్పలేదు కాబట్టి కృష్ణుడు మళ్ళీ చెప్పాల్సి వచ్చింది అనమాట.
స్వయమేవాత్మనాత్మానం వేత్తత్వం పురుషోత్తమ భూత భావన భూతేశ దేవదేవ జగత్పతే. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో కా సర్వమేతదృతం మన్యే యన్మాం వదసి కేశవ. సో ఈ కేశవ అంటే మంచి అర్థం అన్నమాట. కా అంటే బ్రహ్మదేవుడు అనమాట. ఈశ అంటే శివుడు. అర్జునుడు అంటున్నాడు బ్రహ్మదేవుడిని శివుడిని కూడా కట్టిపడిసావు, నిన్ను అర్థం చేసుకోలేకపోకుండా, అందువల్ల నీ తత్వాన్ని గురించి వాళ్ళు కూడా అర్థం చేసుకోలేరు, అందువల్ల ఈ దేవతలు కూడా నిన్ను తెలుసుకోలేకపోతున్నారు అని అర్జునుడు అంటున్నాడు అని విశ్వనాథ చక్రవర్తి అంటున్నమాట. సో స్వయమేవాత్మనాత్మానం, నీ గురించి నిన్ను తెలుసుకునే వాళ్ళు నువ్వే తెలుసుకోగలవు. ఎందుకంటే నీ గురించి నీ భక్తులు కూడా తెలుసుకోగలుగుతారు, ఎందుకంటే నువ్వే చెప్తావు, స్వయంగా నువ్వే చెప్తావు కాబట్టి. సో కృష్ణుడు ఇచ్చిన జ్ఞానం ఎంతో గొప్పది. అది మనకి తెలుస్తున్నాడు, అది మోస్ట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ అని మన భాగవతంలో చదువుతాం అనమాట. సో నీ గురించి నీ తత్వం గురించి, నీ జన్మతత్వం గురించి, నువ్వు అజన్ముడు అయినా సరే జన్మ ఎలా ఎత్తుతావో, ఇదేదో అచింత్యమైనటువంటి స్వరూపం అనమాట. మనకి ఎలాగ అర్థం అందు, జన్మలేని వాడు జన్మ ఎలా ఎత్తుతాడు. సో అందువల్ల నీ చిత్శక్తి వల్ల ఈ రహస్యాలన్నీ, తత్వాలన్నీ కూడా నువ్వే స్వయమేవాత్మన ఆత్మానం, నువ్వే అర్థం చేసుకోగలవు. అదనమాట. సో మహావిష్ణు ఎందుకంటే యు ఆర్ భూత భావన. భూత భావన అంటే అందరి జీవుల్ని కూడా కంట్రోల్ చేసేవాడివి అన్నమాట. బ్రహ్మదేవుడిని కూడా కంట్రోల్ చేసేవాడివి నువ్వే. నువ్వే కాకుండా కంట్రోల్, ఈ జీవుల యొక్క కంట్రోలర్ కాకుండా దేవా, నువ్వు బ్రహ్మదేవుడితో శివుడితో కూడా లీలలు చేస్తుంటావు. ఎందుకంటే వాళ్ళు నీ లీలలో వాళ్ళు పార్ట్ చేసుకుంటారు. అందువల్ల దెన్ యు ఆర్ జగత్పతి. జగత్పతి అంటే మాస్టర్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ అన్నమాట. సో అవుట్ ఆఫ్ యువర్ అన్లిమిటెడ్ కంపాషన్ యు ఆర్ ద మాస్టర్ ఆఫ్ ఆల్ జీవాస్ లైక్ మీ హూ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద మెటీరియల్ వరల్డ్. సో నాలాంటి జీవులకి కూడా అధినేతవి నువ్వే జగత్పతి అని. సో ఈ శ్లోకంలో ఈ 4 ఉన్నాయి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో ఏంటంటే ఈ 4 దేవదేవ జగత్పతే, భూత భావన భూతేశ, దేవదేవ జగత్పతే, ఈ 4 కూడా కృష్ణుడు పురుషోత్తముడు అని అర్థం చేసుకోవడానికి మనం చెప్పాలన్నమాట. భూత భావన అంటే అన్ని జీవుల యొక్క తండ్రివి నువ్వే అని. సో కానీ నువ్వు తండ్రి అయ్యవచ్చు, కానీ నువ్వు కంట్రోల్ కొంతమంది తండ్రులు వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయరు. అందువల్ల అతన్ని కృష్ణుడు భూతేశ అంటే అందరి జీవుల్ని కంట్రోల్ చేసేవాడివి, నియంత్రించేవాడివి నువ్వే అయి ఉండొచ్చు. కానీ అందరూ కూడా నిన్ను పూజించరు. అందువల్ల కానీ అందరూ కూడా నిన్నే పూజిస్తారు. అందువల్ల దేవదేవ జగత్పతే, దేవతలు కూడా నిన్నే పూజిస్తారు. అది అందువల్ల అది జగత్పతే. జగత్పతే అంటే ఈ ప్రపంచాన్ని అంతన్ని కూడా మెయింటైన్ చేసేవాడివి నువ్వే, జగత్పతి, భరించేవాడివి నువ్వే అని. సో అందువల్ల ఇవన్నీ కూడా చెప్తూ ఇంకా నిన్ను గురించి తెలుసుకోవాలని నాకు చాలా కోరికగా ఉన్నది. ప్రతి చోట నిన్ను ఎలా చూడాలి, ఎందుకంటే నువ్వే అంటున్నావు కదా సర్వవ్యాపకుడు అని. అందువల్ల ఎందుకొల్లి అంటే అప్పుడు హంతతే కథయిష్యామి, దివ్యాహి ఆత్మవిభూతయ ప్రాధాన్యత కురు శ్రేష్ఠ నాస్తి అంత విస్తరస్యమే. హంత అంటే ఇది చాలా దయకూడినటువంటి శబ్దం అన్నమాట. సో నువ్వు నీ మీద ప్రేమ ఉండడం వల్ల దయతో కొన్ని
ప్రాధాన్యమైనటువంటి గురించి విషయాల గురించి నేను చెప్తాను. ఎందుకంటే నా యొక్క ఐశ్వర్యాలకి అంతే లేదు అని. అంటే ఇక్కడి నుంచి మనం కృష్ణుడు అతని యొక్క విభూతుల్ని చెప్తాడనమాట. సో విభూతి అంటే 2 రకాలు ఉంటాయి. భూత మీన్స్ ఉండడం. సో విభూతి అంటే కృష్ణుడు అన్ని చోట్ల వివిధ రకాలుగా ఎలా ఉంటున్నాడు అది ఒక అర్థం. ఇంకేంటంటే విశేష విభూతి అంటే విశేష రూపేణ అంటే దేవతల్లో మనుషుల్లో అందరిలో ఉన్నాడు. కానీ ఒక్క పర్టికులర్ దేవతలో చాలా విశేషంగా అతని యొక్క ఐశ్వర్యాల్ని అతను పెట్టాడు. అదేమిటో తెలుసుకోవాలని కృష్ణుడు మనకి చెప్తున్నాడు అనమాట. సో అహమాత్మ గుడాకేశ సర్వభూతాశయ స్థిత అహం ఆదిశ్చ మధ్యం చ భూతానాం అంత ఏవ చ. సో కృష్ణుడు అంటున్నాడు, అర్జున నువ్వు అర్థం చేసుకో, నా యొక్క ఒక్క అంశం వల్ల ఈ ప్రపంచం అంతా, ఈ విభూతులు అన్ని కూడా నా యొక్క ఒక్క అంశం వల్ల విభూతి ఈ ఐశ్వర్యాలన్నీ కలుగుతున్నాయి. ఆత్మ అంటే అంతర్యామి. ఇక్కడ అంతర్యామి ఆఫ్ ద ప్రకృతి యొక్క అంతర్యామి నేనే అని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు అనమాట. సో పురుష అవతార కారణోదాక్షాయ విష్ణు హూ క్రియేట్స్ మహత్తత్వ. సో అతని యొక్క అంతర్యామి కూడా నా నుంచే వస్తున్నాయని. అందువల్ల గుడాకేశ మీన్స్ ఎవరైతే నిద్ర మీద జయించిన వాడు అనమాట. సో భగవాన్ ఈ శబ్దం ఉపయోగించి అంటున్నాడు, నేను ఈ సృష్టికి అంతటికి కూడా పరమాత్మని నేనే అని సర్వభూత ఆశయ స్థిత అని చెప్తున్నాను అనమాట. సో సర్వభూత అంటే వైరజ ఆర్ బ్రహ్మ. సో నేను అన్ని ఈ బ్రహ్మలో ఉన్న పరమాత్మ కూడా నేనే. అందువల్ల ఈ కంప్లీట్ క్రియేషన్ అంత జగత్ అంతటికి కూడా పరమాత్మ నేనే. గర్భోదాక్షాయ విష్ణు, క్షీరోదాక్షాయ విష్ణు, ఇవన్నీ కూడా నేనే, నా నుంచి వస్తున్నాయని కృష్ణుడు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు అనమాట. సో దెన్ ఇంకా ఇవన్నీ కూడా మీరు చదువుకోవచ్చు. ఆదిత్యానం అహం విష్ణు, జ్యోతిషాం రవిరంశుమాన్, మరీచిర్ మరుతశాస్మి, నక్షత్రానం అహం శశి. ఆదిత్యుల్లో ఎవరంటే వామన్ దేవుడు అనమాట ఆదిత్యుల్లో. తర్వాత లైట్స్ ఈ సూర్యుడు లైట్ ఇచ్చేవాళ్ళు, ప్రకాశం ఇచ్చేవాళ్ళు నేను. నక్షత్రాల్లో నేను చంద్రుడిని. సో ప్రభా చెప్తారు ఈ చంద్రుడు నక్షత్రం అని, ప్లానెట్ కాదని అంటున్నాడు ప్రభా చెప్తారు. సో మరుత్ అంటే వీచే గాలిల్లో ఒక ప్రత్యేకమైన మరుత్ అని మరీచి నేను అని. సో ఇలాగా ప్రతి చోట కృష్ణుడు సర్వవ్యాపకుడు. కృష్ణుడు ఎలాగ సర్వవ్యాపకుడు, ఎవరు కొంతమంది గొప్ప వ్యక్తులు మనం చూస్తున్నప్పుడు ఆ వ్యక్తుల్లో గొప్పతనం ఏంటంటే కృష్ణుడే అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఎవరైతే ప్రభా చెప్తారన్నమాట, సో ఎవరైతే మంచి ప్రభావం చూపిస్తున్నారో వాళ్ళ పట్ల ద్వేషం పెంచుకోకుండా, ఎన్వి లేకుండా, వాళ్ళు ఈ ప్రభావం ఎందువల్ల చూపించగలుగుతున్నారంటే కృష్ణుడి యొక్క దయ వల్ల వాళ్ళు ఈ ప్రభావం చూపించగలుగుతున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళని గౌరవించాలి అని కృష్ణుడు ప్రభుపాద చెప్తున్నారు అనమాట. ఈ విధంగా మనం ఈ కృష్ణుడి యొక్క అన్ని చోట్ల ఐశ్వర్యాల్ని చూడాలి. మనం ఎవరైతే చాలా మంది ప్రతి వాళ్ళు కూడా బుద్ధిమంతులు అయి ఉండరు, కానీ కొంతమంది ఎంతో బుద్ధిమంతులయ్యి ప్రజ్ఞ చూపిస్తుంటారు. ఆ బుద్ధి ఏంటంటే కృష్ణుడు అన్నమాట. అలాగే తపశ్చాస్మి తపస్విషు, ఈ తపస్సు ఏమిటంటే ఈ 4 పాపాలని విడిచిపెట్టడం. సో ఈ 4 పాపాలని విడిచిపెట్టినప్పుడు ఈ 4 పాపాలని విడిచిపెట్టే ఆ తపశక్తి, ఆ కోరిక ఏంటంటే కృష్ణుడు అని ప్రభుపాద చెప్తారు అనమాట. సో ఈ విధంగా మనం ఈ ఎక్కడైనా సరే గొప్ప వ్యక్తులు చూసినా, ఈ నరుల్లో ఎవరైతే గొప్ప వాళ్ళు, ఇవన్నీ కూడా యజ్ఞానం జపయజ్ఞాస్మి
అంటారు అనమాట. యూనో మహర్షినాం చ భృగురహం. సో మహర్షుల్లో భృగుడిని నేను అని. గిరం అహమేకం అక్షరం. ఈ అక్షరాల్లో ఈ ఓంకారాన్ని నేను ఈ శబ్దాల్లో. అందువల్ల యజ్ఞాలలో జపయజ్ఞం నేను. స్థావరం స్థావరానాం హిమాలయ. సో ఈ జపయజ్ఞం ఏంటంటే ఇది యజ్ఞాల్లో అన్ని కన్నా జపయజ్ఞం నేను అంటే ఇది మంచి ఒక ఆచార్యుడు మంచి కామెంట్ చేస్తాడు. ఈ మిగతావన్నీ 4వ అధ్యాయంలో మనం చదివాం కదా, ద్రవ్య యజ్ఞం, తపో యజ్ఞం, జ్ఞాన యజ్ఞం ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. యోగ యజ్ఞం ఇవన్నీ శ్రేయాన్ ద్రవ్యమయాద్ యజ్ఞ, యోగ యజ్ఞ తథాపర. సో ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. వీటన్ని యజ్ఞాల్లో కూడా ఆత్మయజ్ఞాన్ని జపయజ్ఞం నేనే ఏంటంటే ఈ ఈ అన్ని యజ్ఞాలు చేయడానికి మనకి బయట నుంచి వస్తువులు కావాలి. ద్రవ్య యజ్ఞంలో ఇవన్నీ కూడా. కానీ జపయజ్ఞంలో మనకి బయట నుంచి ఏ వస్తువులు అక్కర్లేదు. మన దగ్గర ఉన్న నాలిక, మన దగ్గర ఉన్న చెవులు, ఈ 2 చాలు. మనకి మన మనసులో కోరిక, ఈ 3 ఉంటే చాలు. ఈ జపయజ్ఞం చేసుకోవచ్చు. ఏ విధమైన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ లేకుండా ఈ యజ్ఞాలన్నీ చేయడానికి ఎంతో కాస్ట్లీ, ఎంతో ఖర్చు పెట్టాలి, ఎంతో శుభ్రత ఉండాలి, క్వాలిఫైడ్ బ్రాహ్మణులు ఉండాలి, బాగా మంత్రాలు అవి ఉచ్చారణ చేయాలి, లేకపోతే చాలా కష్టం అన్నమాట. ఇవన్నీ ఎన్నో కారణాలు ఉండాలి మనకి. అప్పుడే యజ్ఞాలన్నీ చేసుకోగలం. కానీ జపయజ్ఞం ఏంటంటే ఏ శుచి లేకుండా, శుభ్రం లేకుండా ఎలాగున్నా సరే మనం ఈ జపయజ్ఞం చేసుకోవచ్చు. మనకు ఒక కోరిక ఉండాలన్నమాట, అంతే. కృష్ణుడు ప్రభా చెప్తాడు, కృష్ణుడు ఎవరిని కూడా జపయజ్ఞం చేయకుండా ఆపడు, చాలా దయవంతుడని. అంత క్వాలిఫికేషన్ అక్కర్లేదు ఈ జపయజ్ఞం చేయడానికి. ఒక కోరిక ఉంటే చాలు, నేను కృష్ణుడి నామాలను జపించాలి అని. అందువల్లే యజ్ఞాల్లో జపయజ్ఞం నేను అని అంటున్నాడు అనమాట. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ కూడా యజ్ఞాల్లో జపయజ్ఞం. సో ఈ జపయజ్ఞం చేస్తే చాలు, అంతే. ఒకసారి గోపాల్ గురు అని ఒక పిల్లడు చైతన్య మహాప్రభు టాయిలెట్ వెళ్తూ ఉంటే నాలుకని గట్టిగా పట్టుకుంటాడు. అంటే అడుగుతారు, ఎందుకు మహాప్రభు మీరు నాలుకని ఎందుకు పట్టుకుంటున్నారంటే, నేను టాయిలెట్కి వెళ్తున్నాను, టాయిలెట్ లో కూడా హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం వచ్చేస్తుంది, అందువల్ల ఈ నాలుకని గట్టిగా పట్టుకున్నాను అంటే. గోపాల్ అని ఒక చిన్న పిల్లడు అతను చెప్పాడు, ఈ కృష్ణుడి యొక్క నామాలు దివ్యాలు, వాటికి జపం అది చేయడానికి శుచి శుభ్రత ఏ నియమాలు పాటించక్కర్లేదు, ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా సరే కృష్ణనామాల్ని జపించుకోవచ్చు అంటే అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు, అరే నువ్వు నా గురువు, అందువల్ల గోపాల్ గురువు అని అతనికి బిరుదిస్తాడు చైతన్య మహాప్రభు. అలాగా ఈ జపయజ్ఞం అన్ని చోట్ల ఏ విధమైనటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఈ యజ్ఞం చేయొచ్చు. కాబట్టి కృష్ణుడు యజ్ఞాల్లో జపయజ్ఞం నేను అని అంటారు అనమాట. సో ఇవన్నీ కూడా నేను లాస్ట్ టైం చెప్పిన యజ్ఞాల్లో ఆత్మయజ్ఞం ఏమిటి అంటే, కృష్ణుడి మందిరంలో వచ్చి సాష్టాంగ దండ ప్రణామం చేయడమే ఆత్మయజ్ఞం అని అంటారు అనమాట. ఇవన్నీ కూడా చెప్తూ కృష్ణుడు అంటారు, ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్పడం, అథవా బహునైతేనా కిం జ్ఞాతేన తవ అర్జున ఇష్టాభ్యం అహం కృష్ణం ఏకాంశేన స్థితో జగత్. ఇవన్నీ నేను ఇంకా ఎంత చెప్పగలను, ఇవన్నీ కూడా అనంతం నా ఐశ్వర్యాలన్నీ కూడా. ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా ఒక నాలుగో భాగంతో సో యద్యద్ విభూతి మత్సత్వం శ్రీమదూర్జితమేవ. Know that all opulent, beautiful and glorious creations spring from but a spark of my splendor. ఈ 10వ అధ్యాయం అంతా కూడా కంఠస్థ పెట్టుకుని మనం బాగా అన్ని చోట్ల కూడా కృష్ణుడిని చూడగలిగే యోగం అనమాట. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో బట్ వాట్ నీడ్ is there, Arjuna, for all the detailed knowledge with a single fragment of myself I pervade and support this entire universe. సో ఈ చాప్టర్ చదివిన తర్వాత కూడా మనకి కృష్ణుడి మీద ప్రేమ కలగాలన్నమాట. అది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ప్రభు మాతాజీ, ప్రభుజీ ఎవరికైనా సందేహాలు ఉంటే ప్రభుని అడగచ్చు. హరే కృష్ణ.
హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా సందేహాలు ఉంటే ప్రభుని అడగచ్చు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రభుజీ, నిన్న ఒక క్లాస్ అవుతుంటే అక్కడ ఒక భక్తుడు అడిగాడు, ఒక మాతాజీ క్లాస్ చెప్తుంటే నిన్న భగవద్గీత క్లాసు, అందులో డౌట్ సందేహం ఏంటంటే పరమాత్మ భగవానుడు, కృష్ణుడిని కృష్ణ పరమాత్మ అనకూడదు, భగవానుడు అనాలి అని ప్రీచర్నే కొద్దిగా ఛాలెంజ్ చేసినట్టుగా అయింది. అది కొంచెం సందేహం, పరమాత్మ అని అనకూడదు, కృష్ణ భగవానుడు అనాలి అని ఒక సందేహం ఆయన అడగడం జరిగింది. సో దాని గురించి కొంచెం ఏమైనా వివరణ ఇస్తారా ప్రభుజీ? హరే కృష్ణ. కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు నేనే పరమాత్మని అని, ఎందుకు అనకూడదు? సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతి జ్ఞానం అపోహనం చ వేదేశ్చ సర్వే రహమే వివేద్యో వేదాంతకృత్ వేద విద. అక్కడ ఉపదృష్ట హనుమంతయచ భర్త భోక్త మహేశ్వరం పరమాత్మేపి చేపి చాపి ఉక్తో దేహేస్మిన్ పురుషం పరం అని 11వ అధ్యాయంలో పరమాత్మ అని అంటాడు. సో పరమాత్మ అంటే కృష్ణుడే, కృష్ణుడే పరమాత్మ రూపంలో ఈ క్షీరోదాక్ష విష్ణుడు అనమాట. సో అదే, సో దానివల్ల పెద్ద తప్పేం లేదు. అది భగవానుడు అనాలి, కృష్ణ భగవానుడు, కృష్ణ పరమాత్మ అనకూడదు అంటుంటే సందేహం కలిగింది. మాకు లేదు కానీ ఆ సందేహం అతను అడగడం వల్ల వచ్చింది అంతే. అలా అనకూడదని ఖచ్చితంగా చెప్తుంటే అతను ఇస్కాన్ అదే అదే కృష్ణుడిని పరబ్రహ్మం పరమాత్మ అని అంటారని ప్రభు చెప్పారు కదా. ఎందుకంటే పరమాత్మ బ్రహ్మన్ పరబ్రహ్మన్. సో ఎంతో కృష్ణుడు ప్రభు మంచి ఉదాహరణ ఇచ్చాడు. ఏంటంటే మనందరం కూడా ఇండియన్ సిటిజన్స్ కదా. మోదీ కూడా ఇండియన్ సిటిజనే, భారతీయ పౌరులు మనందరం కూడా. మోదీ కూడా భారతీయ పౌరుడే, కానీ మోదీ ప్రైమ్ మినిస్టర్, ప్రధాన సేవకుడు. అలాగే మనందరం కూడా ఆత్మలే, కృష్ణుడు కూడా ఆత్మే, కానీ కృష్ణుడు పరమాత్మ, రైట్? సో మనకన్నా గొప్పవాడు కాబట్టి పరమాత్మ అని అంటారు. సో కృష్ణుడే బలరాముడిగా ఎక్స్పాండ్ అయ్యి, బలరాముడు చతుర్వ్యూహంలో వాసుదేవ సంకర్షణ ప్రద్యుమ్న అనిరుద్ధ, సో వాళ్ళ గురించి ఈ అవతారాలన్నీ వస్తాయి. సో హరే కృష్ణ. కానీ ఆంధ్రాలో అందరూ కృష్ణ పరమాత్మే అంటూ ఉంటారు. ఇది చాలా యూజ్డ్ వర్డ్ అనమాట, కృష్ణ పరమాత్మ. పెద్ద తప్పేం లేదు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ.